بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تغت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة رسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك
والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشائخي اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita buka Al-Qur'annya, masih surah Al-Buruj. Kita lanjutkan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد.
في لوح محفوظ Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap berada di dalam keimanan yang tebal, untuk berada di dalam jalan taat dan ma'rifat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup di dalam zaman, di akhir zaman ini, hati kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, sibuk dengan berbagai macam keriuhan, sibuk dengan dengkinya, sibuk dengan irinya, sibuk dengan hasadnya, sibuk dengan ambisinya, sibuk dengan angannya, sehingga hati ini sulit untuk menjadi diam, sehingga hati ini menjadi terlena untuk menjadi yang bertakwa, yang disebut Allah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya anakmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu, kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Allah mementingkan hati manusia. Maka bisakah langsung menjadi qalbun salim? Tidak, bapak-bapak. Ketika kita masih sibuk hati kita dengan berbagai macam aktivitas, maka sangat sulit bagi kita untuk menjadi hati yang qalbun salim. Maka langkah pertama dari si fulan yang ingin berdekatan dengan Allah, kosongkan hati ini. Kosongkan dari angan bahwa hidup saya akan bercita-cita begini, bercita-cita begitu dan begini, ambisi yang kuat itu. Saya pengen beli tanah lagi, saya pengen begini, saya pengen begitu. Untuk anak-anak saya siapkan rumah satu-satu. Sibuk sesibuk-sibuknya. Kosongkan dari angan. Setelah kosong, baru isi. Isi dengan apa? Isi dengan tujuan akhir dari hidup, yaitu berpulang ke rahmatullah, menuju dunia yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Isi dengan kematian. Bukankah Rasulullah kemarin di dalam hadis rawahu At-Tabrani dan Al-Baihaqi yang pernah kita bahas kemarin, kafabil mauti wa iza, cukuplah kematian menjadi pemberi nasihat. Karena begitu sibuknya hati ini membuat kita seolah-olah sampai hidup kita bakalannya sampai kepada sore. Nanti saya akan begini. Makanya jawabannya harus insya Allah. Siapa yang bisa menjamin hidup kita bakalan sampai ke sore? Pulang kejadian, karena ketetapan Allah berlaku atas diri kita. Tabir yang tertutup tentang waktu hidup kita tidak bisa tahu. Maka bersegeralah. Setelah kosong, ingat akan tujuan, barulah
kita kemudian menghasilkan kepada hati orang yang pintar. Apa itu hati orang yang pintar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis rawahu Ibnu Abdu Dunya, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah, aksiru min zikril mauti fa innahu yumuhassihu zunuba wa yuzhidu fid dunya. Sering-seringlah mengingat kematian, karena sesungguhnya hal itu dapat menghapus dosa dan mengikis ambisinya terhadap dunia. Mampu kita dengan ambisi itu melukai orang. Negara kita, Indonesia yang cinta damai, disibukkan dengan hoax, menyuruh orang untuk berbuat ini dan itu, sehingga tidak ada ketentraman dan ketenangan. Disebarkanlah fitnah, hasad dan hasud untuk berbuat ini dan itu, karena prasangka-prasangka nafsu-nafsu duniawi. Alhamdulillah ya Allah, insan RSUD mudah-mudahan dilindungi dari segala sesuatu. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang baik, yang soleh, kemarin kita sudah berkata, ketika hati itu menjadi bertakwa, iman tergenggam kuat di dalamnya, ashabul ukhdud, orang yang membuat parit kemudian melemparkan orang beriman karena dikasih pilihan beriman atau mati, maka pada saat itu man aslama wajahahu lillah, ketika orang-orang yang berserah diri kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa galau di dalam hatinya, karena dia hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang bertakwa akan tercapailah setelah kita mengkosongkan hati, mengisinya dengan mengingat-ingat negeri tujuan, bahwa kita sekarang ada di al-hayatul faniyah dan tujuan akhir adalah al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal abadi. Maka di dalam hati ini akan dihasilkan dari orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Merasa ringan saja pada masalah dunia, ada cobaan, tenang saja, Allah pasti bersama saya. Difitnah, tenang, Allah sebaik-baik pelindung. Wala tattali'ul kafirina wal munafikin wada'adzahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan jangan kamu ikuti orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan jangan hiraukan mereka, tetap pada jalan keimanan, tetap pada jalan takwa, tetap menuju Allah, manteng, kuat, tidak ada bergeser sedikit pun. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah, segala urusan kembalikan kepada Allah, karena Allah andalan kita, karena Allah kekuatan kita, karena Allah lah kita diberikan karunia. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah, kata Allah, cukuplah Allah sebagai penolong. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hukama, yaitu orang-orang yang soleh, nasihatnya kepada kita di dalam kitab Nasuhul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani berkata, mani tasoma bi aklihi dolla wa man istaghna bi malihi qalla wa man azza bi makhluqin dhalla. Siapa yang mengandalkan pada akal, niscaya dia akan tersesat, penuh dengan prasangka, tersesat hatinya dengan prasangka, prasangka begini, prasangka begitu, padahal semuanya salah. Bersuudon kepada Allah, bersuudon kepada makhluk.
Tidak ada sedikit pun kebaikan. Dan yang mengandalkan pada harta, dia akan menjadi miskin. Kurang saja. Koruptor, kayakah, miskinkah mereka? Tidak, kurang. Ingin ini, ingin itu, apa yang mendorongnya? Kemudian barang siapa yang mengandalkan pada makhluk, dia akan menjadi hina. Orang ingin jabatan, pergi ke dukun, mengandalkan makhluk, tidak mengandalkan Allah. Simpen ini pengasih, simpen itu pengasih. Syirik. Coba lihat. Man taroka zunuba roko qalbuh. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, dosa hati, dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk, roko qalbuh, hatinya menjadi lembut. Mendengarkan nasihat gampang, dikasih petunjuk kepada Allah gampang. Perlu ditanya, kalau hati penuh dengan kesibukan-kesibukan, jangan-jangan hati kita banyak melakukan dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dosa-dosa, bermaksiat, dosa kepada makhluk. Wa man taraka haroma wa akalala sofat fikratuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan haram, riba, pinjaman online, ayo minjemin, nanti balikin duitnya. Saya pinjam 1 juta, bulan depan kamu nambah ya, jadi 1.200.000. 200-nya riba, haram. Maka akalnya menjadi buntu, tidak bisa membedakan yang baik, tidak bisa membedakan yang jahat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, maka nasihat-nasihat ini camkan. Orang-orang beriman ketika berhadapan dengan ashabul ukhdud di dalam surat Al-Buruj, sedemikian kuatnya iman kepada Allah, tidak mampu dirobohkan oleh ancaman kematian, karena cintanya telah menembus batas sampai ke arasy. Hanya cinta kepada Allah, tidak gentar sedikit pun. Seorang ibu yang membawa anaknya ketika diancam, beriman atau kamu mati, aku tetap beriman, dilemparkan dengan anak-anaknya. Sampai ashabul ukhdud itu tertawa-tawa, duduk di pinggir parit menyaksikan api yang besar di tengah menyala yang sedemikian hebatnya, di malam hari yang sedemikian terang benderang. Peristiwa besar ini disebutkan di dalam surat Al-Buruj. Maka mari kita lihat tafsirnya di dalam tafsir Jalalain ini. Semoga kita diberikan cahaya kebenaran untuk selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita tidak terlalu sibuk dengan berbagai macam kecamuknya nafsu di dalam diri ini. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mempunyai kerajaan di bumi dan di langit, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yakni dia menyaksikan bahwa tiadalah orang-orang kafir itu, yang maksudnya adalah ashabul ukhdud yang kemarin sudah diceritakan, ingkar kepada orang-orang yang beriman, melainkan karena orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah. Allah Maha mempersaksikan. Sekarang kita lihat Raja Samud, Fir'aun sudah nggak ada kan, tapi Allah tetap ada. Kita lihat orang yang jahat
pada kisah-kisah yang dahulu, diktator Kemal Atatürk hancur, mati berkubang tanah, dimakan oleh belatung, bahkan tidak diterima kuburnya, harus dipenuhi oleh bebatuan untuk supaya bisa diterima oleh bumi. Bahkan konon kabarnya, kata teman yang pernah berkunjung ke Turki, manusia yang bernama Kemal Atatürk itu masuk, bangkainya masih tercium, sudah mati. Padahal dia berkata ketika sama pasukannya, sekarang yang berkuasa Allah atau aku? Dia berkata, pasukan-pasukan, engkau yang mulia. Bayangin tuh, begitu sombongnya Kemal Atatürk, mati, Allah tetap ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa gerangan yang membuat tertutupnya Ashabul Ukhdud mampu menyiksa orang-orang yang beriman pada saat itu? Jarak antara kejadian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, konon kabarnya menurut tafsir Al-Munir disebutkan jaraknya 40 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Bayangin tuh, Raja Yaman ini begitu bengisnya, begitu kejamnya menghukum orang-orang yang beriman, tetapi mereka tetap pada imannya. Allah bilang, lillahu mulkus samawati wal ard, pemilik kerajaan di langit dan di bumi, yang berkuasa mutlak atas diri kita. Maka andalkan Allah, jangan andalkan akal, jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan makhluk, andalkan Allah. Orang jahat, hasad, hasud, aku berlindung padamu ya Allah. Ada sakit hati? Tidak, dianggap ringan saja. Apa sebabnya? Ada Allah sebagai pelindungku. Kita baca wirdu sakron sebelumnya ini melindungi kita semua RSUD, insya Allah. Kemarin kita dicoba dengan berbagai macam permasalahan, badai. Itu adalah sebagai latihan bagi diri kita, bahwa bersama Allah kita bisa melaluinya. Percaya itu. Jangan andalkan berbagai macam pikiran-pikiran, jangan. Sekarang cukup andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara membakar mereka hidup-hidup seperti apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud, thumma lam yatubu falahum azabu jahannam, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam disebabkan kekafiran mereka. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab pembakaran sebagai pembalasan dari pembakaran mereka terhadap orang-orang yang beriman. Pembalasan itu kelak akan ditimpakan kepada mereka di akhirat yang kekal abadi. Mati terbakar dengan sakit beribu kali daripada sakit dibakar di dunia. Mati, hidup, bakar lagi. Mati, hidup, bakar lagi. Kekal abadi. Berteriak-teriaklah, teriakannya ribuan kali daripada teriakan sakitnya di atas dunia. Tetapi menurut suatu pendapat bahwa azab tersebut terjadi di dunia, umpamanya api tersebut keluar dari paritnya dan langsung mengejar dan membakar mereka. Ada satu pendapat seperti itu, bahwa ini ada yang menyebutkan bahwa Ashabul Ukhdud ketika duduk-duduk di samping parit, api yang sedemikian membesarnya menyambar mereka. Wallahu a'lam bimuradi. Kita lanjutkan ayat 11.
Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Mau beruntung, mau berkah, amal soleh, bertakwa, beriman. Jadi kalau mau berkah, al barokatu tuziduhum fitoah. Berkah itu menghantarkan kita kepada taat, amal soleh, takwa, berbuat baik, berbuat ikhlas. Di RSUD ini luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, ada kesempatan bagi dokter-dokter, di ID juga, yang kerja di rumah sakit swasta, dokter-dokter, perawat, bidan, diberikan karunia kesempatan untuk berbuat baik. Tinggal masalahnya mau diambil apa enggak, mau enggak ngambil kesempatan ini. Contoh, begitu datang, layani dengan senyum, enggak mandang si kaya, si miskin, si BPJS, si KIS, PBI, non PBI, enggak. Assalamualaikum ibu, sakit apa? Pahala. Ayo ibu silahkan duduk, pahala. Sementara orang yang sudah hitung-hitungan sama duit, itulah yang disebut fa'amma mambagila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Itu golongannya orang-orang yang bahil. Siapa itu? Orang yang hitung-hitungan. Duit saya enak aja, saya dibayar begini dan begitu, nggak cukup lah saya sekolah setengah mati, ini itu. Golongannya wa kadzdzaba bil husna. Dia adalah orang-orang yang mendustakan kepada apa? Pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak akan kami berikan jalan yang menanjak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jadi orang hitung-hitungan. Hitung-hitungan duit itu urusannya Allah yang memberikan maha karunia. Duit orang dihitung-hitung, betul? Betul nggak? Banyak yang seperti itu. Makanya kalau punya duit jangan taruh di hati, itu mah titipan. Taruh di kantong. Kalau di hati susah keluarnya, kalau di kantong gampang keluarnya. Mobil titipan, rumah titipan, dibawa pulang enggak. Makanya pemahaman inilah yang harus ada di dalam diri tiap-tiap orang beriman, sehingga dirinya, ya Allah, aku hanya pengen satu, tidak ingin dipuji, tidak ingin dihargai, tidak ingin dihormati, tidak ingin diberi, cuman satu, ingin diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek hidup, pengen dikagumi, pengen disebut. Itu yang mendorong menjadi orang-orang riya, alladzina hum yuraun. Itu yang mendorongnya. Kudu kelihatan atasan, enggak. Kita pengen cuman diridhoi Allah. Nah, tapi orang-orang yang nggak percaya, imannya nggak ada, kan berkata itu aja omongannya, yang penting mas semuanya duit yang penting, semuanya dihitung. Akhirnya dia menjadi orang yang susah. Kenapa? Ngerasa kurang aja. Kenapa? Dirinya mengandalkan harta, maka dia akan miskin. Itu kurang aja. Makanya sekarang kalau mau menjadi orang kaya, cukup, ya Allah, alhamdulillah. Mau anak sekolah, karena kita banyak nolong orang nih, ya, karena banyak nolong orang. Begitu mau sekolah, anak saya alhamdulillah dikasih kecerdasan, bleng masuk fakultas
keinginan anak, alhamdulillah. Waduh, nggak ada biayanya, pusing, ada Allah, bleng, ada jalan keluarnya. Kurang bukti apa lagi? Bahwa ada kekuatan lain. Bahkan apa yang sudah direncanakan habis. Ini saya bangun begini, buat nanti anak saya modal sekolah. Nanti kebakaran, habis, ditimpa musibah, stres dia. Mengandalkan apa? Bukan mengandalkan Allah. Bagi orang-orang yang mengandalkan Allah, masalah dunia tenang aja, pecat. Ini sudah jalannya dari Allah. Ganti, jangan jadi direktur. Itu adalah kehendak Allah. Mangga, silahkan. Disanggakan, stres, ente. Kenapa? Ada Allah di sisi kita. Maka hal itu menjadi ringan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita nggak sibuk dunia kita dengan permasalahan-permasalahan yang rumit. Nah tadi di dalam ayat 10, Allah maha baik tuh. Maha besarnya Allah di dalam kitab di dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili disebutkan ayat 10 ini bahwa sesungguhnya Allah itu maha hebat, maha pengampun. Setelah ngebakar masih ditawarin apa? Ditawarin tsummalam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat, masih ada kesempatan. Mau tobat nggak? Mau tobat, mau minta ampun, bersegeralah kepada Allah. Cuman kita kadang-kadang mau tobat itu tertutup oleh angan-angan kita bahwa kita bakalannya umur panjang. Antar aja lah. Sekarang saya mah begini-begini aja, dosa nggak apa-apa. Nanti juga saya akan sampai ke sana. Urusan akhirat. Mikir bahwa bakalan besok dia sampai umur dia. Jangan. Bersegera. Lawan hati ini, kosongkan hati ini bahwa kita itu ingat bakalannya kembali kepada pintu yang sama, yaitu kematian. Ini yang diberikan contoh dalam Ashabul Ukhdud kisahnya, bahwa iman yang tertancap itu akan menyebabkan kita bersegera kepada Allah. Gak ada waktu lagi, seolah-olah begitu. Kita lanjutkan. Inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Rabbmu terhadap orang-orang kafir, la syadid, benar-benar keras. Nah sekarang dolim sama orang, fitnah orang, maaf ya, hasud, hasad. Orang yang terhasut, hasad, yang terfitnah, ya, yang ikut sama dia, itu dosa. Dirinya nggak ngerasa bahwa dirinya ngerasa bahwa saya menegakkan kebenaran. Tidak, itu hasad. Hasad itu sampai begitu rusaknya. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ini masalah ini. Maka menghadapinya gimana? Cukup Allah. Wa tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Berbuat baik saja. Jangan dibalas, nggak boleh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, satu ayat lagi, innahu huwa yubdi'u, sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, wa yu'idu, dan yang mengembalikan makhluk menjadi hidup kembali, maka tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi apa yang dikehendakinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ayat 13 ini Allah menciptakan kita dari tiada menjadi ada di atas dunia. Pernah nggak ingat bagaimana ketika kita ada di dalam alam arwah? Nggak ada yang ingat. Ketika ruh kita ditiupkan, begitu menangis bayi, masih diingat siapa yang ingat? Ada nggak?
Tapi itu adalah perjalanan hidup setiap manusia. Sampai akhirnya tak terasa karena panjang angan. Faman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang diberikan panjang umur, dia akan kukembalikan pada kitab, pada kejadiannya. Mulai keriput, mulai pelupa, mulai tanggal giginya jadi ompong seperti bayi, matanya rabun seperti bayi. Ketika masih dalam pertumbuhan, dia hanya bisa menangkap cahaya-cahaya, warna belum kenal. Perjalanannya kan seperti itu. Pendengaran lama-lama dicabut. Maaf, kemaluan lama-lama impoten. Ada orang yang mengandalkan kekuatannya, bangga dengan dosanya. Saya tuh dulu preman, saya tuh dulu. Lalu kalau lihat gue dulu, gue jeger, gue pukul hancur mati. Gue dulu mah nggak ada apa-apanya. Orang jadi takut sama dia. Gue nih dulu begini dan begitu, mengandalkan badannya. Apa yang mau disombongkan? Besok-besok datang ke dokter. Kenapa bapak? Tapi yang ngomong ngajai. Segitu hebatnya, segitu jagonya, kena stroke, habis. Orang kaya, wah marahin bawahan, papat. Nggak lama dikasih bengek. Yang nolong siapa? Yang dimarahin. Ayo bapak cepat ke rumah sakit. Yang diandalkan lupa. Coba pikir, apa enggak cukup kehidupan itu membawa kita untuk selalu ingat bahwa Allah Maha mempersaksikan sehingga hidup kita ini benar-benar sesuai dengan jalurnya, yaitu jalan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk semakin dekat dan semakin dekat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mari kita sama-sama berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Orang yang ingat terus sama Allah, tenang hidupnya. Kenapa? Mengandalkan Allah. Utang belum kebayar, doa sama Allah. Besok belum kebayar juga, doa lagi belum kebayar juga. Nggak pernah ngambek, totonya selesai aja masalah. Allah yang memberikan jalan. Banyak yang seperti itu. Makanya kita harus yakin, kandel, ingat mengandalkan Allah, ya, yang memberikan jalan keluar terhadap tiap-tiap permasalahan di dalam hidup kita. Mangga Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Mustafa Rasulul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serak ya suaranya. Biar saya saja. Ila hadrati nabillahi adama wa zurriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il amilin al mujtahidin wal awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan
Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara durihahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadzina wa muallimina wa muhabbibina wa murabbina wa mursyidina Syekh Abdullah bin Nuh bin Muhammad Idris rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil haji Tubagus Falak Abbas Fakintongan rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususnya bapak, ibu, mertua, menantu, anak, cucu. Kita bayangkan semuanya di dalam hati kita, juga kepada RSUD yang kita cintai ini. Semoga Allah menyampaikan niat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqi. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, Ya Hanan ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Dayanu ya Sultan, 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 ya Dayanu ya Sultan,
Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallahu bala wallahi, Antallahu la ilaha illa anta. Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallahu bala wallahi, Antallahu la ilaha illa anta. Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallahu bala wallahi, Antallahu la ilaha illa anta. Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Manusia bodoh, manusia penuh kekurangan. Marilah kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan terus mengaji, kaji. Kita sibuk dengan aib diri kita dibandingkan memikirkan aib orang. Sibukkanlah diri kita dalam taubat, sibukkanlah diri kita dalam menuntut ilmu, dan sibukkanlah diri kita di dalam perbuatan-perbuatan amal untuk bekal di hari akhir. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang menuju kubur tanpa membawa bekal, bagaikan orang mengarungi samudra tanpa bahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.